sve došlo i nema strah ni tu za smrta. Novo nebo, nova zemlja, mora nežno to pomina na žedni muda vam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite, Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Ti blagodaram, Gospodi Isuse Hriste, što i u ovoj den sam zdrav i ispraven po tebe, što me stana od moja ta postela, od moja ta grešna postela. Ti blagodaram što ga opravda, što me opravda, kako nikogaž da nisam grešel. Što mi davaš sila da go ostavam stari od čovjek, da bidam roden vo duh, ti da živeš vo mene, o moje to srce. Ti blagodaram, Tatko moj, što me nauči, što me učiš, što me usavršivaš vo ljubavta, da gi ljubam site, da im prostam na site, nikoga da ne osudam, da se pokajam za sekoj gref, da ja prifatam Božjata volja vo moj život i da se pokajam za grevovite na mojite predci. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, i za mojite grevovi. I da go baram carstvo to Božjo koje je vo vas vnatre. Samo ako mu dozvolite na Isus da žive u vaše to srce, ako go ostavite stari od čovjek, ako imate vozobnoven po Isusa i sve koja misla je pokorna na Isusa Hrista, ako dozvolite da go iščisti gumnoto vaše to srce, od sve to ona što ne je od Isusa, od vašite domašni. Ovo je 300. emisija na Zavet. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Vidite, ako je nešto od luge, ovdje pišuva, ke propadne. Ako je od Gospoda, ako je od Otecot. Vidite, traje 300 emisiji. Počne su jedan blagoslov od jedan norveški propovednik, jedna zajednica koja je bev prethodno. Pa potom ako mole Isus da me oslobodi od ta i da mi dade nova služba. I najednaš počna da se reda dvojiščekor, znači me blagoslovi za evangelizacija na televizija. Da go širam svetoto pismo, da zboruvam za slovoto na životot, da go slavam Isusa Hrista. I deneska se dojdeni 300 emisiji, cela ta crkva, 300-400 luge, koliko beja krena, a raka ime blagoslovija. Potom po izvesen period počnem da gi snimam ovije zaveti, koji ne gi ravotam jaz, ne gi zboruvam jaz. Cela ta suština na hristijanstvo to je, kova ke ve privedat vo Matej, nemojte da se grižite za to što ke zboruvate i što ke kažete. Duhot na vašiot Otec, na moj tatko, ke zboruva niz vas, tako da vi čekate vodstvo, toj da zboruva. On da gi vrši delata, vidiki Isus ne zboruvaše od sebe. I Isus gi vršeše delata. Te sakam, Gospode Isuse Hrista, ovdje vo Mavrovska ta agora, vo Mavrovska ta crkva, den posle Ilinden, ili ako go najavuva vtoroto Isusovo prišestvije, a suštinski narodna slava na makedonski od narod. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Deneska ke zboruvame poslanijen apostol Pavle do Filimon. Filimon bil, ke pročitam jedan voved, bil značajna ličnost među prvite hristijani. Znate, da li ste vi izbran sad za svečane upotreba ili ste sad za svakodnevne upotreba? Zavisi od toga koliko vera imate u Isusa Hrista. Sve je možno za onoj što veruje.
no kako da poverува. Филимон бил значајна како да поверува е добро прашање. Филимон бил значајна личност меѓу првите христијани и без сомнение член на црквата во Колоси. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам, Исусе. Слава ти, Исусе, те сакам, Христосе. Бил пријател на апостол Павле. Што значи да бидеш пријател? Пријател Божи. Тој имал роб по име Онисим. Значи неговиот роб, пазете, во времето на апостол Павле имало робови, иако Александар Македонски го укинал робството и проституцијата кога владеел. Значи сега ова збориме состојба кога Македонија е поделена на 4 склавини. Тој имал роб по име Онисим кој избегал од кај него. Онисим стапува во контакт со Павле кој во тоа време бил во затвор. Да не заборавиме дека и во Америка пред 100 и нешто години имало робови од Африка. Онисим стапува во контакт со Павле кој во тоа време бил во затвор. Павле во затвор. Тој станува христијанин, значи Онисим, робот на Филимон. Павле одлучува да го прати повторно кај неговиот господар, на кого му ја пишува оваа белешка, за да го замоли да не го дочекува повеќе како роб. Робот бегалец би изложуван на сурови казни, туку како брат по својата вера. И суштинско она што ние треба да го научиме е како ние да му ја предадеме власта во нашиот живот и собственоста на Исус Христос. Тоа ретко го разбираат, ретко среќавам некој што значи да се родиш одново. Теоретски знаат, ке ти цитираат стихови, но словото убива, а духот оживотворува. Словото без дух е мртво, верата без дела е мртва. Благодата не треба да остане празна. Бог е љубов, он вечно не се лути. И човекот е повикан на промена, на духовна промена. Тоа подразбира ти да се родиш одново и да престанеш да грешиш како порано, да почнеш да растеш во љубовта кон Исуса Христа. Павле му заблагодарува на Бога за љубовта и ревноста на Филимон. Те молам за целата заедница христијанска во Македонија да им ги отвориш срцата, вистински да бидат христијани, да разберат дека црквата е на Исус Христос. Не е православна, католичка или протестантска, како некоја деноминацијска поделеност на телесно читање на Библијата. Заедницата и црквата е на Исус Христос. И да се собереме вистински под главата, под капата. Она е главата на црквата, Исусовата црква. Значи, за љубовта и ревноста на Филимон искажува молба за заштита на Онисим, кој треба да пристигне кај својот господар. Јас те молам да ги заштитиш и групата сотрудници, да им ги отвориш срцата, очите и ушите, да останат во тебе, да не се завлекуваат во расправи, бесплодни расправи, туку да останат во делата на љубовта, во поздравите со кои завршува ова кратко. Потоа искажува молба за заштита на Онисим, кој треба да пристигне кај својот господар Филимон. Ве поздравуваат, по поздравите со кои завршува ова кратко послание, се наоѓаат имињата на повеќе личности подеднакво споменати во посланието до Колосијаните. И ние сега зборуваме за простување, за отпуштање на гревовите, се што ќе врземе на земјата. Дали ние ќе ги одврземе гревовите на некој, за и ние да бидеме одврзани. Значи, зборуваме послание до Колосијаните, можно е Онисим да го донел во Колоси, двете посланија до Колосијаните и до Филимон. Забележлива е нежноста со која Павле му пишува на својот пријател Филимон, долго трпелив. Тој не му дава никаква заповед, ништо не му наметнува, човек на човек. Зборуваш за заповед во духот, да се љубиме еден со друг. Тој не му дава никаква заповед, ништо не му наметнува, туку го подсетува. Не ги порекнува ниту неговите права на Онисим, туку му раскажува исто така на сите оние кои го читаат ова послание, како Христовата љубов осветлува еден нов ден и ги преобразува сите човечки односи, како Христовата љубов те преобразува и тебе внатре, во срцето. Ако почнеш да простуваш и да ги љубиш непријателите, да ја претрпиш штетата, да направиш чекор назад и да речеш Исусе, јас не можам да го љубам овој човек и да ја решам оваа состојба, дај ми сила да го направам тоа, да се предадеш на водство на Исус,
Ne da reagiraš od tebe, sa svoj čovječki tuku slava ti Gospodi Isuse Hriste, da dejstvuš, da dozvoliš On da gi vrši delata, duhot na našiot, Otec, znači Isus zamina, veli ja ako zaminom, to nema da dojde doaѓа Духот, ти сега треба заедно со Духот да бидеш како Исус во делата на љубовта. Вове ти поздрави, значи Христовата љубов ве осветлува внатре, осветлува еден нов ден, ден за Исус, ден посветен за Исус и ги преобразува сите човечки односи. Ако на се што доаѓа кон тебе реагираш и возвраќаш со љубов, па тоа е христијанство. Ти немаш доволно сила, затоа е пишано во Јован на сите што го примија, им даде сила, но како треба да го примиш е процес во кој е потребно водство, затоа не препорачувам. Ако немате друга алтернатива, слушање на проповедници на интернет, таму некаде далеко, кој не може да ве укорат и да ви кажат што треба да се промени. Подобро е да се дружите со браќа и сестри и меѓу себе да ги изгладувате односите. Да видите дали тие сакаат да слушаат во духот подука, дали сакаат да се менуваат или не сакаат. Ако не сакаат да се менуваат, нема христијанство. Христијанство не подразбира ти што сакаш. Нека биде волјата твоја, татко мој, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во твоето срце, ако сакаш да бидеш христијанин. Ако сакаш да бидеш ти како што сакаш, тоа е јадеш од дрвото, како Адам, на познанието, на доброто и злото. И знаеш што е добро и зло. И твоите деца, Каин и Авел, се убиваат едни со други, потоа градите Вавилонска кула, да се искачите највисоко, да се здобиете со име, потоа како сатаната сакате да бидете над сите. Исус дојде да служи. Ние зборуваме за служење. Служење во добрина, како жив камен, жив сведок. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слушаш некој проповедник на интернет, не е тука да ти каже каде грешиш, а имаш безброј проблеми кои не се менуваат. Првен со своите роднини, најблиски, потоа на работа, потоа со светот. И дали светот ќе те одвлече? Ќе те одвлече сета ова ситуација каде што бара ковид, луѓето се исплашени за смртта. Значи, колешка моја, и велам дека Исус не се плашам ја од смртта, доаѓа со маска, не се поздравува, не ме гушка, се плаши од смртта, вика она правила медитации, а се плашиш од смртта. И па видите, овде пишува, овде, и во моето срце, и во твоето срце, во љубовта, страф нема, Бог е љубов. Како можам јас да бидам убиен, умрен од некоја бактерија? И секако во Македонија, каде се разградува се, и светот ке те свлечка да вратиш со нељубов. Ние сме должни да враќаме со љубов. Павле, затвореник на Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христи, кога возејќи се со автобус во Ерусалим, во длабока молитвена состојба го замолив Всемогниот Бог и Исус да ми кажат што треба да работам. Те ми рече, па работиш веќе. Тогаш веќе почнав да ги снимам заветите. А потоа ми рече како апостол Павле. Знаете, што значи тоа како апостол Павле? Па сето тоа што тој го правил, треба и ти да го правиш. Например, не живеам јас, туку Христос, Исус живее во мене. И мнозина го цитираат тоа. Ами ако Христос живее во тебе, ти ќе бидеш здрав, ќе го победуваш светот, ќе одиш по вода, ќе воскреснуваш мртви. Зашто тој ни даде власт да газиме на змии и на скорпии. Ако ти му ја дадеш нему власта, на Исус, во твојот живот, ти стануваш под негова власт и тогаш ја имаш власт. Те сакам, Господи Исусе Христе. Павле, затвореник на Исус Христос, и братот Тимотеј, до возлюбениот нашиот сотрудник. Ние можеме да го кажеме и тоа дека сме ние затвореници и сега. Тој вистински бил затворен, фрлан, тепан и мачан. И кога ми го каже ова духот, први ме затресе, знаете, што се треба да направиш да поминеш. Знаете, Павле што се издржа, иако велеше јас сум најмал од апостолите, не сум достоен да се наречам апостол, и јас сум најмал и не сум достоен. И знам да живеам и во скудност, и сит да бидам, глад да трпам, и во изобилие да сум и во немање. Се можам со Исуса Христа,
koje me krepi, koje mi dava sila. Ете, тоа е христијанство. Исус да живее во тебе. Тоа не е теорија, ти што сакаш. Ако Исус живее во тебе, ти ќе бидеш здрав, ќе правиш чуда, надприроден живот и ќе ги љубиш сите, ќе победуваш со љубовта. Павле, затвореник на Исус Христос, ние сме затвореници во тело, нашата духовна природа. И братот Тимотеј до возлюбениот Филимон, возлюбен Филимон, нашиот сотрудник. Јас имам една група сотрудници со кои се молиме. Кога почнавме да пееме, да се молиме, беше добро. Кога почна да се проповеда и да се укорува, постарите членови се тргнаа, се разбегаа. Луѓето не сакаат да се менуваат. Некои останаа. И сега, знаете, кога ти си гледаш дека имаш тесно срце и свој ум, немаш возобновен ум, не е секоја мисла покорна на Исус, не правиш разлика што доаѓа од духот, што од тебе. И тоа е суштинска работа, што ги учев на почетокот, да научат да молчат во присуство на Бог. Не сакаат да бидат подучувани. Сакаат да гледаат проповеди на телевизија некаде далеко и никој нема ништо да им каже. Го прифаќаш само тоа што можеш да го прифатиш, тебе што ти одговара. А во практиката поразен си од нељубовта на Сатанас. Бидејќи немаш доволно љубов да се спротиставиш, да се укрепиш на камен, на Исуса Христа, каменот на аголот. Те сакам, Господи Исусе Христе, на сопнување на аголо. До возлюбениот Филимон, нашиот сотрудник, и до Апфија, возлюбената сестра, и до Архип, нашиот соборец, и до Твојата домашна црква, и до мојата домашна црква. Црквата е на Исус, но ако ја правиш дома, си го дал твојот дом, како што сум го дал овој дом во Маврово и секаде, каде што се движам и се што имам. За служба Исусова. Колку книга од денот помислуваш на Исус? Колку работни часови си посветил за Исус? Што значи за Исус да го шириш светот Евангелие? Зошто си тука? Илија, пламнав од ревност за Господа. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. И до Твојата домашна црква, нашиот сотрудник, сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот, кои се лутат, не сакаат да се менуваат, не сакаат да бидат подучувани. Знаете, тоа е Адам кој јаде од дрвото на познанието, на доброто и злото. Ние сега зборуваме дека јас не подучувам, јас не зборувам од себе, туку Исус зборува во дух. Духот на мојот Отец зборува. Апостол Павле, не јас што сакам, тој што сака, он да зборува низ мене. Тоа не е теорија, туку е практично христијанство. Благодат вам и мир од Бога Отец, од нашиот Отец и од Господ Исус Христос. Амин. Треба да имате отворено срце да го примите тој мир. Одредени луѓе кои ги слушаат овие слова, таму од другата страна на камерата. Кога имате отворено срце и го отворите, и разберете дека ако некој говори, нека говори Божји зборови, дека овие зборови се од Бог, вие ќе примите мир и исцелување кога отворите своето срце и кажете: Исусе, отвори ми го срцето и умот, да ги разберам овие слова, да го примам Твојот дух, да победувам со Твојата љубов. Слава Ти, Господи Исусе Христе, секогаш му благодарам на мојот Бог, кога Те споменувам во молитвите своји. Те сакам, Господи Исусе Христе, мисли на Филимон, бидејќи слушам за Твојата љубов и вера. И слава Ти, Господи Исусе Христе, Те молам за сите сотрудници, да им ги отвориш срцата, да издржат во Тебе, да разберат дека ова што го зборувам не е од мене, туку е од Тебе. Дека не живеам јас, туку Ти живееш во мене, дека 300 завети не може да сними Тихомир Стојановски сам, зашто јас не сум доволно достоен да го озвучувам ова живо слово, но кога Исус ме употребува за слава, да бидам засвечена или обична употреба, тоа слово станува живо и ги допира сите оние кои ќе речат: Исусе, Ти благодарам што ме исцели, што ми даваш сила, мир и љубов, исцелување, допрете се до местото. Во името на Господ Исус Христос, а потоа повикувајте: Исусе, помогни ми, Исусе, покажи ми, Исусе, научи ме. Ти, Исусе, само Исус, за секогаш Исус. Амин. Секогаш му благодарам на мојот Бог, кога Те споменувам во молитвите своји,
бидејќи слушам за Твојата љубов и вера, која ја имаш во Господ Исус и кон сите свети. Љубов и вера во Господ Исус, кон сите свети, љубов и вера. Слава Ти, Господи Исусе Христе. И молам нашата заедничка вера да се покаже во Тебе. Заедничка вера. Која е таа вера? Исус Христова вера. Исус во сите, која ја имаш во Господ Исус и кон сите свети. И когаш им кажувам на заедницата, секогаш кога ќе дојдеме расчистени, исчистени во љубовта, сме простиле на сите, не осудуваме, слегува духот и слегува нова песна, има отчитување и има исцелувања. Те сакам, Господи Исусе Христе, се е можно за оној кој верува. И молам нашата заедничка вера да се покаже во Тебе. Да се покаже верата во Тебе. На дело. Како? Во дело на љубовта. Доаѓа состојба и ти во вера и во ljubов победуваш. Опознанието на секое добро кое го имаме за Исуса Христа. Се имаш, се ти е дадено. Дадена ти е власт да газиш на змии, на скорпии, само ако ти си му ја дал власта. Се е можно за оној кој верува и молам нашата заедничка вера да се покаже во Тебе на дело, во познанието на секое добро кое го имаме за Исус Христос, зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради Твојата љубов. Брате, бидејќи преку Тебе се успокоија срцата на светиите. Те сакам, Господи Исусе Христе, ако Вие дозволите Духот да дојде на Отецот, Вие ќе разберете кој што треба да работи во заедницата. Не се работи овде за надпревар, не се работи за суети, за вавилонство да си скачите, туку да му дозволите на Исус да ве постави таму каде што треба да работите за Него. Славата е Негова. Те сакам, Господи Исусе Христе, ова е 300-ти завет и јас сам не би можел да снимам толку. И заветите течат, доволно е само да го отворите срцето, што денеска да зборувам и да направам за Тебе, Господи Исусе Христе. Затоа, иако имам во Христос голема слобода, да Ти заповедам што треба да правиш. Ете, обично имаше една сотрудничка, имаше некој вирус, дали да дојде на заедницата. Јас знам, ако дојде ќе се исцели, ако не дојде ќе си остане со вирусот. Јас не ја терам да дојде и велам, ајде прашај го Исус. Значи, дозволувам таа да расне во слободна волја и потоа состојбата ја се разбира. Ние нема да се плашиме од некаков микроб, ако сме во Исуса Христа. Ние не медитираме како колешката што треба да биде професор, медитира, а има страф од смртта, се плаши од еден вирус. Јас изборувам за Исус дека не може да ме фати вирус и таа си останува во својата медитација. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, секој го сака своето, а не она на Исуса Христа. Исусовата патека е тесна, треба да се откажеш од себе си, да го предадеш своето срце како дом на Исус Христос да живее во тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе. И потоа да се усовршуваш во љубовта. Тоа е процес на умирање на стариот човек. Не е тоа пензионерски клуб, не е тоа поетски клуб да читате стихови од Библијата, да пеете песмички, туку е дејство во љубов. Сепак од љубов кон тебе, брате и пријателе, те молам, јас каков што сум, старецот Павле, иако Христов слуга никогаш не остарува, а сега и затвореник за Исус Христос, дали сум затвореник во тело или физички во затвор, и те молам за моето чедо Онисим, што го родив во оковите своји. И тој процес ти е исто така тешко го разбираат, мисля дека се потопуваш во вода и доволно ќе положат раци дека си роден. Процесот на родение е подолг процес во кој ти умираш стариот човек. Кога би можело веднаш да умреш и веднаш да почнеш да чекориш по Исус наеднаш и се да биде во ред, било лесно. Понекогаш процесот е долг и бавен процес да согледаш, да разбереш, да признаеш дека ти не си достоен. Ни врвките до бувките да му ги одврзеш, како што велеше апостолот Јован, кој е
Od onije što se rodilo od žena nema pogolem od Jovana. Te sakam, Gospodi Isuse Hriste, a ti ako misliš da si dostojan da recitiraš, da podučuvaš bez duhot. Zato se podeljeni hristijanite i ne znat što je to hristijanstvo. A kada je Isus Hristos, na koje adresa žive? Moje to srce bezbroj. Te sakam, Gospodi Isuse Hriste, ovo duh i istina. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste. Ulica, carstvo Božje bezbroj. I te molam za moje, to je tvoje to srce i moje to srce. I te molam za moje to će donisim što go rodi v okovite moji, što znači da se rodiše dobar proces. Zato je potrebno da imate zajedništvo sa nekoja grupa. I da se molite da duhot da ve vodi, ne čovječki mudruvanja. I to je nekogaš beše nepotreban za tebe, a сега nije mnogo popotreben i tebe i mene, zborува za robot, onisim, upišuva na Filimon, ti go praćam nazad, nego primi go kako da je moje to srce. Primi go od srce, primi go moje to srce, da li imaš široko srce ili tesno srce. Ovo je 300 od zavet za slava Isusova, ovo duh i istina. Zaveti koji dojad. I bez razlike što se zboru, ako je duhot prisutan, ima odčituvanje od drugata strana, ako vi go otvorite srce to i kažete Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi isceluvanje vo duh, duša i istina. Vo ime to na Gospod Isus Hristos im prostuvam na site, nikogo ne osuduvam, se pokajuvam za sekoj grev. Ja prihvaćam Božja ta volja. O moj od život se pokajuvam za grevovite na mojite predci. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Ti go praćam nazad, primi go od srce, primi go od tvoje to srce. Ja sakav da go zadržam, kaj mene za da mi služi mesto tebe, vo okovite što gi nosam za evangelijeto. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Gospod Isuse Hristi, koga ti ke rabotiš potpolno za Isus. Isus ke ti bide napred, tvoje timo, tvoje to semejstvo, sve što imaš, ke bidat napred za služba Isusova. Togaš ti ke razbereš što znači ne živeam jaz, tuko Hristos žive vo mene. Sve dojka ti se važni semejstvото, децата, кариерата. Ова ти е part-time, значи, кога ќе најдеш време за Господа. Ти си делумен христијанин. Ти си деноминацијски христијанин. Можеш да цитираш или да не си прочитал ни стих, да немаш љубов во срцето, да осудуваш, да мразиш, да крадеш, сребро и бијето е најголемо зло, да бидеш вавилонец, да си искачиш највисоко. Ние зборуваме за служење, za lovci na luge, slava ti, Gospod Isuse Hriste. Ovo je 300 od zavet za slava te Isusova. No bez tvoja soglasnost ne sakav ništo da napravam. Ete go toj moment, znači ne ja teram da dojde se podisceli malko i ostavi сега v upasto kako treba da dejstva sama to da se razbere. Koga sami odpostojano diskutiraš, baraš vrska, baraš kontakt, tatko moj, v ime to na Isus pomogni mi, tatko moj, povtorovaj, kja razbereš kako se opšti, kako se razgovara, kako se zastanува pred samotni od Bog. Najčestite sliki vo Svetото pismo pad na ničkom. No bez tvoja soglasnost ne sakav ništo da napravim. Така не ја терам сестрата да дојде, та дојде и се исцели. Потоа ќе и биде според вера, тако се сомнева, ќе се враќа тоа, ако не. И сега ние зборуваме и кажат да вика Исусе помогни ми. И ја оставам. Отворен сум ако се јави да се молиме. Ако така да се моли со некои други луѓе. Јас не се мешам во одлуката, не му се мешам на Исус Христос, зашто тој знае. Јас не знам. Јас не гледам без него и чекам водство, но без твоја согласност не сакав ништо да направам, за да биде твојата добрина некако принудна, туку доброволна. Доброволно, не под принуда. Зашто ако не сакаш да слушаш подуки во духот, оди во некоја друга заедница или слушај на телевизија, седи си дома. Знаете, но ако си се пишал дека си сотрудник и се молиш со групата, и си ја напуштил групата 3 месеци, те нема 6 месеци, доаѓаш после и филозофираш, јас ке ти кажам, замолкни во името на Господ Исус Христос. Ако си го напуштил бојот, те немало, си бил во светот, па сега се враќаш и раскажуваш приказки, искуство од светот. Не ме интересира светот, светот е пропаднат, завладеан и таму нема љубов, нема Исус во светот. Исус може да биде во тебе и во тебе, ако го отвориш своето срце, му дозволиш променет ум,
му предадеш се што имаш, сопственоста ја предадеш. Ти мислиш дека си собственик сам на себе, а не си. Тоа е заблуда. Сатаната те лаже дека можеш да правиш што сакаш. На крајот ќе дојде од платата што си направил со својот живот, со своето време, да го познае своето време. Дали од тој еден денар го закопа во душата и си тераше. Ќе ти биде земено. Се. И потоа во некоја крајна темнина ќе чекаш, се додека не вовикаш: благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Зашто може би тој поради тоа се одвои од тебе за малку време, за да го примиш за секогаш. Значи, ние сме одвоени малку време и потоа го примаме Исус за секогаш, или било кој човек, но веќе не како роб, на почетокот си раб Божји роб, повеќе од роб како возлюбен брат, особено за мене, а уште повеќе за тебе, и по тело, и во Господ, и по дух. И така, ако ме имаш за содругар, сотрудник, прими го како да си ме примил мене. Зборува за Исус, за апостол Павле: кога примаш некој, кон ме прима, мене ме прима. Кој прима еден од овие мали, мене ме прима. Кој ќе напои еден од овие мали, мене ме напојува. Бев гладен, бев жеден, бев во затвор. Не ме посетивте, не ме напоивте. Не ми дадовте да јадам. Тој зборува за принцип на едно тело, на заедништво во Исус. Дали си ти сотрудник кој ги љубиш сите? И така, ако ме имаш за содругар, не сме дојдени да пишуваме поезија, да се надпреваруваме кој подолго и поубаво се моли. Ние зборуваме за дела на љубов. Ако пак нешто ти сгрешил, значи, ако го ме имаш за содругар, прими го како да си ме примил мене. Ако пак во нешто ти сгрешил или ти е должен, префрли го тоа на моја сметка. Добриот сотруг, овој самаријанин и ограбениот евреин, јас, Павле, напишав со своја рака: раб Божји, јас ке платам, за да не ти речам дека и самиот цел си ми должен. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Да, брате, да го добијат од тебе во Господ она за што го молам. Развесели го срцето мое во Господ. Кога ќе видиш како некој брат доаѓа, се покајува просто и почнува да љуби во Исуса, и ангелите се радуваат на небесата. Убеден во твојата послушност и напишав, знаејќи дека ќе направиш и повеќе отколку што ти велам. Слава ти, Господи Исусе Христе. А заедно со ова приготви ми и сместување, зашто се надевам дека со вашите молитви ќе ви бидам дарувам вам по одредена долга молитва. Молитвите се услишуваат кога двајца ќе побараат нешто во мое име. Но само треба да се собране во Исусово име. И кога нема отчитување, не се услишува молитвата, не сте собрани во Негово име, и вие си стерате со својот ум, и вие сте како Адам, јадете од дрвото на познанието на доброто и злото, и не ја барате с Неговата волја, туку вашата волја. Те поздравува Епафрас, кој е со мене затворен во Христос Исус, Марко. Кај си бе, Марко, другарче мило? Во која епархија си сега? Аристрах, Димас, Лука, моите соработници? Кој љуби мајка, татко, син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене? Моите соработници, сотрудници, благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вашиот дух. Секој има дух, амин. Ваш дух, иако тој не е ваш. Самиот живот е духот во тебе, тој си пламти. И ако го користиш само телесно, духот полека ќе гасне. Се додека имаш време да повикаш: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусова, те љубам, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ова е 300-ти завет, иако беше само од мене, немаше да се снимат. Исус, духот на мојот Отец, кога зборува, ако е нешто од луѓе ќе пропадне, ако е од Исус, ќе трае. Љубовта Негова е вечна, милоста Негова е вечна. Она што треба да го научите, како да застанеш пред Семокниот Татко во името на Исус, да побараш прошка за своите греови,
Затоа што не си го љубел својот ближен, својот брат, својот роднина, затоа што си осудувал, затоа што по зборовите ќе бидеш оправдан и осуден, а потоа да му дозволиш на Исус да живее во тебе, да те учи, да те води, да те обликува. Те сакам, Господе Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос исцелување на сите оние кои ќе кажат: те сакам, Господе Исусе Христе, прости ми за се, им простувам на сите, никого не осудувам, ја прифаќам Божјата волја. 300-тиот завет е за славата Негова, а јас останувам да му служам на семокниот Татко. Ти благодарам што го отвори моето срце, што ме учиш да ги љубам сите. Те сакам што ми даваш сила да надвладеам се што доаѓа, да победувам со љубовта, да останам во љубовта. Исус да живее во моето срце. Слава ти, Господе Исусе Христе. Мир вам до Божјо царство небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Прави ти така. Амин. Со словом на се дошло и нема страх ниту за смртта.